राधा हाँ जी। बाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सोही महला चौथा। तू आपे गुर चेला है, आपे गुर विच दे तुझे ते आई, तू आपे गुर चेला है, आपे गुर विच दे तुझे ते आई। ये वचन जो अज असीं सुन रहे हैं, ये पिछले ही सत्संग की अगे कड़ी। जिस तरह असीं पिछे सारे सतगुरां दे वचन सुने ने कि सतगुर सानूं किहड़ी अवस्था दे विच ले जाना चाहुंदे ने, किहड़ी अवस्था दे विच जाके असीं सतगुरां दी दया प्राप्त कर सकते हैं, ਉਹਦੇ बारे सानूं बड़ा खोल खोल के दस रहे हैं। वो जिहड़ी बेनती मैं कीती सी कि असीं अपने आप नूं हर एक वचन दे उत्ते देखना है कि क्योंकि जिन्ने भी वचन सतगुरां दे आ रहे हैं वो सानूं सिखाउण वास्ते ने। आप तो सतपुरुष ने, पूर्ण दाता ने, लेकिन सानूं सिखाउण वास्ते वो सब कुछ वचन जिहड़े कर रहे हैं। जिस तरह कई बार दसिया कि पीटी मास्टर जिहड़ा है बच्चों के सामने खड़े होके हथ पैर मारदा है, तो ये नहीं कि उन्होंने पीटी आउंदी नहीं है, उन्होंने तो आउंदी है, पर बच्चों को सिखाउण वास्ते वो पहला आप अगे हथ पैर मारदा है, पिछे बच्चों को सारे वो करवाउंदा है। इस तरह ही सतगुर जो वचन अपने उत्ते ढुका के करते हैं, क्योंकि वो कभी भी अपने आप को गुरु या परमेश्वर कुछ नहीं बखान करते। वो कहते हैं कि मैं एक सिख ही हाँ, मैं एक सेवक हाँ, मैं एक सेवादार हाँ। और संत मत दे विच है भी सेवादारी है, होर कुछ नहीं। चाहे असी गुरु नानक साहब की बाणी पढ़ते हैं, दूसरे पातशाह की, चाहे किसी की भी पढ़ते हैं, वो उन्होंने अपने आप को सब ने सेवक कह के, सिख कह के ही बुलाया है। और ये उन्होंने जो सब तो वड्डी चीज़ है कि वो सिर्फ उपरों उपरों नहीं है। जिन्ने भी वचन असीं पिछे सारे सुने ने, वो सारे सिद्ध करते हैं कि ये उन्होंने उपर की आवाज़ नहीं, अंदरों हिरदे की आवाज़ है। नहीं तो वो जोड़े वचन जोड़े ने असी पढ़ते हैं, मंगलाचरण बेनती पढ़ते हैं, असी सिर्फ जो उन्होंने संतां के वचन ने उन्होंने ही बार बार दोहराउने हैं। अपने अंदरों साडे उन्हें जी ਜਦੋਂ तक वो बिरहा नहीं जागती, ਜਦੋਂ तक साडे अंदर वो विराग नहीं जागता, उदों तक वो बेनती असली जी होंदी ही नहीं। जिन्हों के अंदर वो विराग जागया, उन्होंने अंदर अपने आप ही वो जिस तरह ही मतलब फुट फुट के अंदरों जोड़े उन्होंने जोड़े अल्फाज जोड़े बाहर आए। तो जिस तरह पिछले सत्संग भी दसिया है कि पिछलियां सारिया कड़ी दे विच जिस तरह उन्होंने अपने आप को अर्पण किया है, और कोई शर्त नहीं कोई किसी तरह की कोई रखी कि मैं आ कराँगा या मैनू आ मिले, या मैं ऐस करके तुहाडे कोल आया है तो मैनू दुनियावी चीज़ां मिलणगियां तो मैं बस उही लैण आया है, या मैं दुख सुख की गल करन आया है। कोई भी गल नहीं की किसी वचन दे विच, सिर्फ तो सिर्फ उन्होंने दर्शनां की ही प्यास जिहड़ी सी उही दसी कि मैनू होर कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तो सिर्फ उस प्यारे के दर्शन चाहिए ने, उन्हों का मिलाप चाहिए है, होर कुछ नहीं। और वो वास्ते कितना कुछ मंजूर किया है, क्योंकि सेवक बनना बड़ा औखा है। असली मतलब वैसे तो सारी दुनिया ही अज कहती है कि असीं सिख हाँ, पर जे सतगुरां दे वचनां दे उत्ते असीं खड़े होकर अपने आप को देखिए तो फिर पता लगता है कि दूर दूर तक भी साडा उस चीज़ नाल वास्ता नहीं। सिख का काम की हुंदा है कि सतगुरां दे वचन
ਹਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤ ਵਚਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਕਰੋ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਔਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਤਰੱਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੋ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਓ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਜੇ ਜਰਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਦਾ ਕੁਛ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਚਨ ਫਰਮਾਏ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ, ਹਉ ਤਿਸ ਪੈ ਆਪ ਵਿਚਾਈ। ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਆਰਾ, ਕੋਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ 'ਚੋਂ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅੜਚਨ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡਾ ਟੀਚਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਲੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਵੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ। ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇਵੇ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਟੀਚਰ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਵਚਨ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਉ ਤਿਸ ਪੈ ਮੈਂ ਆਪ ਵਿਚਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਛ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੋ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਅਰਾਧੀ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਈ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਸਾਡੀ ਉੱਤੇ ਇਹ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਅਰਾਧੀ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਏ, ਕਿ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਇਤ ਹੀ ਰਾਜਾ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਮਨਾਈ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਝਲਕਦਾ ਪਿਆ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤੜਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਨ 'ਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਤੜਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਨ, ਤੜਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤੜਫ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਪੱਖਾਂ ਫੇਰੀ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾਂ, ਜੋ ਦੇਵੇਂ ਸੋ ਖਾਈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹੰਕਾਰ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਪੱਖਾਂ ਫੇਰਾ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਜੋ ਦੇਵੇ ਸੋ ਖਾਈ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਗਾਓ, ਜੋ ਵੀ ਕਰ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਜੋ ਦੇਵੇ ਸੋ ਖਾਈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੋ। ਮੈਂ ਕੋਈ
किंतु परंतु नहीं करा कि मैं इन्नी सेवा की ਤੁਹਾਡੀ, मैं सवेर तो लगा है, मैनू इन्ने दिन हो गए ने, आ किया है, मैनू मेरी उस सेवा का फल की है। मतलब मान वडियाई नहीं मंगी कोई भी, जो देवे सो खाई। इसी तरह सारे वचन ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਿਆਰ ਝਲਕਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਵਚਨ ਆਏ ਸੀ, ਝੱਖੜ ਝਾਂਗੀ ਮੀਂਹੋਂ ਵਰਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇਖਣ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਣ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੁਕਾਵਟ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਡੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਦਾ ਹੀ ਕਿੱਸਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ 'ਚ ਵਚਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਹੋਵੇ ਬਹੁ ਖਾਰਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਲੰਘ ਗੁਰੂ ਪਹਿ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮੁੰਦਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੇ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਉਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਲ ਬਿਨ ਹੈ ਮਰਤਾ, ਤਿਉਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਮਰ ਜਾਏ। ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਉਸ ਦੀਦਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਜੋ ਵਚਨ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਗੁਰ ਵਿੱਚ ਦੇ ਤੁਝੇ ਧਿਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਅਜੇ ਅੱਧਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਅਜੇ ਅੱਧਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਸਿੱਖ ਵੀ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਗੁਰ ਵਿੱਚ ਦੇ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਵਚਨ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਚੇਲੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 72 ਵਾਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕਿ ਢਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਲਿਆਏ, ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਢੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਆ ਵਿੰਗਾ ਬਣਿਆ, ਟੇਢਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ, 2 ਦਿਨ, 3 ਦਿਨ, 4 ਦਿਨ ਕੋਈ ਕੰਮ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਲਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਪਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ 2 ਦਿਨ, 4 ਦਿਨ, ਮਹੀਨਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਵੇਚ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੈਂ ਬਈ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਪੁਰਖ ਅਗੰਬੜਾ ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਦਿਆ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਉਸ ਸੇਵਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਗੁਰ ਵਿੱਚ ਦੇ ਤੁਝੇ ਧਿਆਈ। ਕਿ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਵਸੋਗੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਅਜੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨ ਮੇਰਾ ਡੋਲੇਗਾ ਹੀ ਡੋਲੇਗਾ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਡੋਲਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਅੱਗੇ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਆ ਕਿਰਪਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਬਈ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੇਨਤੀ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਬੇਨਤੀ ਪੁਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਗੀ, ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਗੀ ਤੇ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਇਹ 'ਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਨੇ ਤੇਥੋਂ ਜੁਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਜੁਦਾਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਗੁਰ ਵਿੱਚ ਦੇ ਤੁਝੇ ਧਿਆਈ, ਜੋ ਤੁਧ ਸੇਵੈ ਸੋ ਤੂੰ ਹੈ ਹੋਵੇ, ਤੁਧ ਸੇਵਕ ਪੈਜ ਰਖਾਈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਵਚਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਤੁਧ ਸੇਵੇ ਸੋ ਤੂਹੇ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ पारस और संत में बड़ो अंतर जान, वो लोहे को कंचन करे वो कर ले आप समान। पारस ਦੇ बड़े गुण दसे ने, पर पारस की करता है, वो की कहते हैं कि लोहे ਨੂੰ सोना बना देता है, पर अपने वर्गा नहीं बनाता। लेकिन संत जन ਜਿਹੜੇ ਨੇ सतगुरु जिन्हों ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੋ ਤਨੋਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕਾ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰੂਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਤਿਤਵ ਜਿਹੜਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੇ ਨਦੀ ਜਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਮਿਲ ਗਈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਦੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਜੋ ਤੁਧ ਸੇਵੇ ਸੋ ਤੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਧ ਸੇਵਕ ਪੈਜ ਰਖਾਈ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਪੈਜ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਪਰਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈਵੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇਖੀਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸਤੀ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਦੇਖੀਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ, ਵਸਦਾ ਰਹੇ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰੇ, ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਣੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੱਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਰੱਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਤਰੱਕੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਫਿਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਦਿਆਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਚੱਲ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਉਹ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਤੈਸਾ ਗਿਆਨ ਕਰੀ ਮੈਂ ਲਾ। ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਤੁਧ ਸੇਵੈ ਸੋ ਤੂੰ ਹੈ ਹੋਵੇ, ਤੁਧ ਸੇਵਕ ਪੈਜ ਰਖਾਈ।
ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਭਗਤੀ ਹਰ ਤੇਰੇ, ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਦੇਵਾਈ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਏ, ਹੋਰ ਨਿਫਲ ਸਭ ਚਤੁਰਾਈ। ਵਚਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਦੱਸੀ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਕਰੰਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਲਾ ਸਕੀਏ। ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਸਾਡੀ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਵਚਨ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਭੰਡਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਕੇ ਭਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਸੰਗ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਠਾਠਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਆਸਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਭਾਗ ਫੁੱਟੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੀਏ। ਔਰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜੋ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਚਾਹੇ ਬੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਉੱਗਣ ਦੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਨਮੀ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ਕੀ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ਕੀ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨਾਮ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਾਹਰਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਬਈ ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਕੇ, ਅਲਰਟ ਹੋ ਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵਚਨ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੀ, ਭੂਮੀਆ ਚੋਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੀ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜੀਵਨ ਬਦਲੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੌੜੇ ਦੌੜੇ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੁਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਚਨ ਕੰਨ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਅਲਰਟ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀਏ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਸਤੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੌਂਕੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੱਤ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੱਕ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਖਿੱਚਿਆ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਉੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆ, ਮੇਨ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸੁਣਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਮਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਆਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਸੀ, ਬਈ ਫਿਰ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਏ ਨੇ ਵਚਨ, ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਭਗਤੀ ਹਰ ਤੇਰੇ, ਜਿਸ ਭਾਵੇ ਤਿਸ ਦਿਵਾਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਹੇ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਵੇ, ਹੋਰ ਨਿਹਫਲ ਸਭ ਚਤੁਰਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਤਾਂ ਭਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਹੀ ਕਰਮ ਖੋਟੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ
ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੋਖੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਜਾਂ ਕਈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰੀ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਆਹ ਸੰਸਾਰੀ ਕੋਈ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੋਰੀ ਆਓ। ਸਿਰ ਧਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲੀ ਚ ਆਓ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਕਰ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛਡਾਸ, ਸਭਨਾ ਕੀ ਹੋ ਰੇਣਕਾ ਤੋ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹ ਚੋ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਲਾਸਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਈ ਟੀਚਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਜਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਭਗਤੀ ਹਰ ਤੇਰੇ, ਜਿਸ ਭਾਵੇ ਤਿਸ ਦਿਵਾਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਹ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਵੇ, ਹੋਰ ਨਿਫਲ ਸਭ ਚਤਰਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚਤਰਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਸੰਸਾਰੀ ਚਤਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਤਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਚਤਰਾਈਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੁਝਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹ ਚਤਰਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਕਿ ਚਤਰਾਈ ਨਹੀਂ ਰੀਝੇ ਚਤੁਰਭੁਜ, ਚਤਰਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹ ਚਤਰਾਈ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਚਾਹੇ ਹੱਸ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਰੋ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪਖੰਡ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰੀਝਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਲੈ ਤੇ ਉਹੀ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਵੋਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਦਵੋਗੇ ਉਹੀ ਉਹ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਜ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ 5 ਨੇ, 10 ਨੇ, ਭਾਵੇਂ 2 ਨੇ, ਕਿ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਰਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੜਾ ਰੱਜਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਭੰਡਾਰ 'ਚ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਤਰਾਈਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਚਤਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਰੁਝਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਸੋਈ ਜਾਨ ਪਾਏ, ਹੋਰ ਨਿਫਲ ਸਭ ਚਤੁਰਾਈ। ਸਿਮਰ 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 ਗੁਰ ਆਪਣਾ, ਸੋਇਆ ਮਨ ਜਗਾਈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਲੇ ਬੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਤਰਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਪਰ ਉਹ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿ ਸਿਮਰ 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 ਗੁਰ ਆਪਣਾ, ਸੋਇਆ ਮਨ ਜਗਾਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਮਰ 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 ਗੁਰ ਆਪਣਾ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਮਰਨਾ ਹੈ? ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਉਹ ਸਿਮਰਦਾ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਤੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਮਰ 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 ਗੁਰ ਆਪਣਾ,
ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸੋਇਆ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜਾਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਲਓ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਈ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀਏ ਨਾ, ਅਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਚਰਨ ਧੂੜ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜੋ ਵੀ ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੂਰਤ ਮਨ ਮੇ ਧਿਆਨ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਮੰਤਰ ਮਨ ਮਾਨ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਬਚਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਜਪਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਜਪ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ 3 ਘੰਟੇ ਜਪ ਲਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿਮਰ 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 ਗੁਰ ਆਪਣਾ, ਸੋਇਆ ਮਨ ਜਗਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਜੇ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਜਾਗ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਜਾਗ ਆ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਗਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਘਰ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਬਾਹਰ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਾ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ, ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ, ਖਬਰਦਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰ, ਉਹਦੀ ਜਗ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ, ਮਨ ਜਾਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸਿਮਰ 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 ਗੁਰ ਆਪਣਾ, ਸੋਇਆ ਮਨ ਜਗਾਈ। ਇਕ ਦਾਨ ਮੰਗੈ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ, ਹਰ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਰਾਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਦਾਨ ਕੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਧਨ ਦਾ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਦਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਿਲਾਰ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਇੱਕ ਦਾਨ ਮੰਗੇ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ, ਹਰ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਰਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣਾ ਲਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਚਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਰਾਮਾ ਹਮ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਰੀਜੇ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸੇਵਕਾਈ ਹੀ ਮੰਗੀ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਸੇਵਕ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਦਾਸ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਇੰਨਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਫਕੀਰਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਹੋ, ਪਾਏਗਾ ਦੀਦਾਰ ਸਾਈਂ ਦਾ, ਉੱਲਾ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਆਪ ਉੱਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡਿੱਗਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਬਚਨ ਆਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹਰ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੰਗੀ, ਸੇਵਕਾਈ ਮੰਗੀ, ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਮੰਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੰਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਲੰਬੜਦਾਰੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ। ਇੱਕੋ ਕਿਹਾ ਸੇਵਕ ਦਾਸਨ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਾਨ ਮੰਗੇ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ, ਹਰ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਰਾਈ। ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦਾਨ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਮਦਾਨ ਸਭ ਕੁਝ, ਉਹਦੇ ਸਭ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਸੇਵਕ ਦਾ। ਜੇ ਮਨ 'ਚ ਸੇਵਕਾਈ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਮਨ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੱਡੇ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਪਾਣੀ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ,
कोई लीटर, कोई 2 लीटर, कोई 10 200 लीटर, 1000 लीटर, 20,000 लीटर, 50,000 लीटर, पर समुंदर का तो नहीं वो कर सकते। ਜਿਹੜੇ एडे ਵੱਡੇ ਸਮੁੰਦਰ ਆ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨੇ, ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਉੱਡ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਣ ਕੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਟੋਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਾਨਵੀਆਂ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਲਟਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। एक दान मंगे नानक विचारा, हर दासन दास कराई, जे गुर छिड़के ता मीठा लागे, जे बख्शे ता गुर वडियाई। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੌਂਪਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਚੇਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਰਹਿਤ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰ ਝਿੜਕੇ ਤਾਂ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਜੇ ਤੇ ਸੇਵਕ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ, ਫਿਰ ਕਹੇਗਾ ਲੈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸੁਣਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਗੁਰਮੁਖ ਵੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣੇ ਕਰਨੇ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰ ਝਿੜਕੇ ਤਾਂ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ, ਜੇ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਗੁਰ ਵਡਿਆਈ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਉਹੀ ਫਿਰ ਬਾਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਝਿੜਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਸੇਵਕ ਬਣਾ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਯੁੱਧ ਜਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਇਆ, ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਰਾਈਫਲ ਚਲਾ ਲੈਣਾ ਰਾਈਫਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਈਫਲ ਚਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। 2-4 ਕੰਮ ਪੁੱਛੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਚਲੋ ਉਦੋਂ ਯੁੱਧ ਚੱਲਣ ਦਿਆ ਸੀ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬਈ ਘੋੜੇ ਸੀ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਤਬੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਏਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਖੂਬੀ ਫਿਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਬੇਲੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਤਬੇਲੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਉਹਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਉਣਾ, ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ, ਲਿੱਦ ਚੁੱਕਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਬੜਾ ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਨਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜੇ ਰੋਟੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਲੜ ਝਗੜ ਕੇ ਹੀ ਦੇਣ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੋਟੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਈ ਜਾਏ ਪਰ ਸੁੱਕਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਕੇ ਫੁਲਕੇ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਆਏ ਉਧਰ ਤਬੇਲੇ ਵੱਲ ਫੇਰਾ ਮਾਰਨ,
ਫੇਰਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਘੋੜਿਆਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਪਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ। ਪੁੱਛਿਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬੇਲੇ ਦਾ, ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਈ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ, ਕੌਣ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨਾਂ ਤੇਰੀ ਤੇ ਨਾਂ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਬੇਲਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਕੁਛ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਆਉਂਦੀ ਥੋੜੀ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿਖਾ ਦਾਂਗੇ, ਵਿੱਦਿਆ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਨਿਕਲਣਾ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਰੋਜ਼ ਜਾਣਾ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ, ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਰੱਖਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਸੀ, ਮਨ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਯੁੱਧ ਵਾਸਤੇ, ਲੜਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਘਰੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਦਵਾ ਦਵ ਦੌੜ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਚਨ ਅੱਜ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਚਲੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਉਹਨਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਚੱਲੇ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਝਿੜਕ ਕੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਚੱਲੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਾਹ ਭਾਈ ਬੇਲਾ, ਨਾ ਤੂੰ ਵਕਤ ਵੇਖੇ ਨਾ ਵੇਲਾ, ਕਿ ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਰਹੇ ਆ ਲੜਾਈ ਤੇ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਵਾਹ ਭਾਈ ਬੇਲਾ, ਨਾ ਵਕਤ ਵੇਖੇ ਨਾ ਵੇਲਾ, ਵਾਹ ਭਾਈ ਬੇਲਾ, ਨਾ ਵਕਤ ਵੇ। ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗੀ ਸੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੱਸਣ, ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੋਟਾ ਦਿਮਾਗ ਇਹਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਵੇਰ ਦਾ ਹੀ। ਪਰ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹੀ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਚਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਉਹੀ ਰੱਟ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਾਹ ਭਾਈ ਬੇਲਾ, ਨਾ ਵਕਤ ਵੇਖੇ ਨਾ ਵੇਲਾ। ਬਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਇਹਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਝਿੜਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਫਰਮਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਈ ਪਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਬਲਦਾ ਹੋਵੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੜਦਾ ਬਲਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਲੇ, ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੇ ਦਇਆ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਬੜਾ ਬਈ ਪਿਆਰ ਆ ਬਈ, ਬੜੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਣੀ ਬਦਲ ਗਈ ਸਾਰੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਮਸਤ ਰਹਿਣਾ, ਉਸ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉੱਪਰ ਖਿੱਚ ਲਈ ਉਹਦੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ, ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਰਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨੂਰ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕਰਨਾ, ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦਿਆ ਲੈਣ ਦਿਆ ਵਾ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਿਆ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਵਾ ਇੱਥੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਪਏ। ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਈਰਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਲਈ ਜਾਂਦਾ। ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਝਦੇ, ਸਮਾਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸਾਰੀ ਸਮਝਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਭੰਗ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਰਗੜੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਗੜਾ ਲਾਓ ਇਹਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਰਗੜੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਭੰਗ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਭਰੋ ਤੇ ਚੁਲੀ ਕਰੋ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਭਰਨ, ਚੁਲੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਮੂੰਹ 'ਚ ਭਰੋ, ਕਹਿਣ ਪਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਪ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ,
ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ, ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਚੁਲੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਹੋਇਆ ਵਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਸ਼ਾ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਤੇ ਗਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਾਸਾ ਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸਬਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਬਚਨ ਦਿਓ ਸਿਰਫ ਉੱਪਰੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਵਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਦਇਆਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਛੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਸਵਾਮੀ ਦਇਆਨੰਦ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਟੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਟੀ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਫਿਰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੇਵਕਾਈ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਉਤਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਵਿਆਹ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਕੇ ਜਾਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਰਚੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਸਟੋਰਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ। ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਤ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਜੇ ਹਿੱਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਿਬੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਨਵਾਈ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਵਾਈ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਬਣ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਬਚਨ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰ ਝਿੜਕੇ ਤਾਂ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ, ਜੇ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਗੁਰ ਵਡਿਆਈ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਝਿੜਕਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਝਿੜਕ ਵੀ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗੇਗੀ ਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਗਿਆਨ ਝਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਮਝਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੁਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਗੁਰ ਝਿੜਕੇ ਤਾਂ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ, ਜੇ ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਗੁਰ ਵਡਿਆਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਬੋਲੇ ਸੋ ਥਾਏ ਪਾਏ, ਮਨ ਮੁਖ ਕਿਛੁ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਚੜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਬੋਲੇ ਸੋ ਥਾਏ ਪਾਏ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮੰਨਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖ ਬੋਲੇ ਸੋ ਥਾਏ ਪਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਕਿਛ ਥਾਂ ਨਾ ਪਾਈ,
ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਰਫ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਦੌਲਤ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੌਲਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਹਿਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਛ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਐਸੀ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਰਜ ਪੂਰਬ ਵੱਲੋਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਾਹਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਹੋ ਜਾਏ ਮੁਸੀਬਤ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸੂਰਜ ਪੱਛਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਤਾਂ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਤੇ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਦੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨਾ ਕਲਮ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਮਤਲਬ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜਲ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਣ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਉਸ ਦਿਨ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਮ ਸਰ 5 ਵਜੇ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸੇਵਕਾਈ ਵਾਲਾ ਧਰਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਈ ਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਭਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗਦਾ, ਜੋ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਕ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਸੇਵਕ ਵਾਲੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਬੋਲੇ ਸੋ ਥਾਏ ਪਾਏ, ਮਨ ਮੁਖ ਕਿਛੁ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਈ। ਪਾਲਾ ਕੱਕਰ ਵਰਫ ਵਰਸੈ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਦੇਖਣ ਜਾਈ। ਹਾਂਜੀ। ਸਭ ਦਿਨ ਸਰੈਣ ਦੇਖੋ ਗੁਰ ਆਪਣਾ, ਵਿੱਚ ਅੱਖੀ ਗੁਰ ਪੈਰ ਧਰਾਈ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵਚਨ ਆਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿਲਾਪ ਬਖਸ਼ੋ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਨ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਹਾਨੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬਹਾਨੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਲਾ ਕੱਕਰ ਬਰਫ਼ ਵਰਸੇ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਦੇਖਣ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੜਚਨ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਭ ਦਿਨ ਸਰੈਣ ਦੇਖੂੰ ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ, ਵਿੱਚ ਅੱਖੀ ਗੁਰ ਪੈਰ ਧਰਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿਨ ਸਰੈਣ ਗੁਰੂ ਦੇਖੋ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੰਗਦਾ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੋ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਵਸ ਜਾਣ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ,
ਮਾਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਜਾਂਦੀ ਏ ਉਹ ਸਭ ਮਾਇਆ ਹੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਇਹਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਮਹਿਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਉਹ ਉਹਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ 5-10 ਮਿੰਟ ਉਨੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਭੱਜੇ, ਭੀੜ ਭੱਜੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮੁਕਟ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੁਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਚੁਣ ਲਏ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਆਇਆ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਰਾਜਾ ਮੁਸਕਰਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਅਸਲੀ ਹੈਗਾ ਆ ਸਿੱਖ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੀਰੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੀਮਤ ਹੋਏਗੀ? 2 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ 10 ਦਿਨ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਰਾਜਾ ਹੀ ਜਿਹਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਕਮੀ ਹੋਏਗੀ? ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗੀ ਉਹਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਮੰਗੀਏ। ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਲਿਆ, ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੌਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਦੇ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਚਨ ਫਰਮਾਏ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੌਦਾ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਝੋਂਗਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇਣ ਆਏ ਨੇ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇਣ ਆਏ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇਣ ਆਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸੰਸਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਅਸਲੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਆਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ, ਹਾਂ ਉਸ ਤਿਸਪੇ ਆਪ ਵਿਚਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਦੇਖਣ ਕੇ ਤਾਈ। ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਚਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮੰਗਿਆ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਦਿਨ ਸਰੈਣ ਦੇਖੋ ਗੁਰ ਆਪਣਾ, ਵਿੱਚ ਅੱਖੀ ਗੁਰ ਪੈਰ ਧਰਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੋ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੋ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਵੇਖਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੋ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸਭ ਦਿਨ ਸਰੈਣ ਦੇਖੋ ਗੁਰ ਆਪਣਾ, ਵਿੱਚ ਅੱਖੀ ਗੁਰ ਪੈਰ ਧਰਾਈ। ਅਨੇਕ ਉਪਾਵ ਕਰੀ ਗੁਰ ਕਾਰਣ, ਗੁਰ ਭਾਵੇ ਸੋ ਥਾਏ ਪਾਈ। ਇਹ ਵਚਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਬਾਰ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਘਰੋਂ ਜਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸੇਵਾ 'ਚ ਚੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ, ਸੇਵਾ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਇਕੱਲੀ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੇਵਾ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੁਕਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਟੋਕਰੀ ਢੋਂਦਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਵੀ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਗਿਆ।
ਜੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਟੋਕਰੀ ਢੋਈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਭਗਤੀ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰਭਗਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਨ ਚੁਣ ਲਿਆ ਸੋਮਵਾਰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁਣ ਲਿਆ ਮੰਗਲਵਾਰ, ਮੰਦਰ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ, ਜਿੱਦਣ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਚਲੇ ਗਏ 2 ਘੰਟੇ ਲਾਏ, ਜਿੱਦਣ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠਣਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠ ਲਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਢੋਂਦੇ ਰਹੇ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਦਿਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਤ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ। ਕੋਈ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵਜਨ ਸੁਣੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੁਰਦਾ ਹੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਪਏ ਪਕਵਾਨ ਖਾਓ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਹੁਣ ਵਚਨ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੇਕ ਉਪਾਵ ਕਰੀ ਗੁਰੂ ਕਾਰਨ, ਗੁਰ ਭਾਵੇ ਸੋ ਥਾਏ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਏ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਠਣ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਗਿਰੇ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਗੇਟ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਈ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੇ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਅਨੇਕ ਉਪਾਓ, ਕੋਈ ਗਿਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 4 5, ਅਨੇਕ ਉਪਾਓ ਕਰੀ ਗੁਰੂ ਕਾਰਨ, ਗੁਰ ਭਾਵੇ ਸੋ ਥਾਏ ਪਾਏ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਏ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਜੋ ਆ ਉਹ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਥਾਏ ਪਾਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਟੱਪਦੇ ਫਿਰੀਏ ਕਰਦੇ ਫਿਰੀਏ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਛਿਣ ਦੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਬਈ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਤਰ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਠਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਧਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਘੜੀ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਰਕ ਖਾਲੀ ਕਰਾਤੇ ਸਾਰੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਘੜੀ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਛ ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਨਰਕ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਫਿਰ ਉਸੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਪਏ ਆ, ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਪਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਨੇਕ ਉਪਾਵ ਕਰੀ ਗੁਰ ਕਾਰਨ, ਗੁਰ ਭਾਵੇ ਸੋ ਥਾਏ ਪਾਈ। ਰਹਿਣ ਦਿਨਸ ਗੁਰ ਚਰਨ ਆਰਾਧੀ,
दया करो मेरे साईं। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਹਿਣ ਦਿਨ ਦਿਵਸ ਦਿਨਸ ਗੁਰੂ ਚਰਨ ਅਰਾਧੀ ਦਇਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ, ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਚਨ ਮੰਨਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੱਗੇਗੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਵੇਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, 24 ਘੰਟੇ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਰਾਤ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਵਾਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਵਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ। ਸਿੱਖ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਚਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਔਰ ਕਦੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਵਚਨ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣੇ ਹੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸੁਣੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸੀ। ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਪਰ ਬੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਲਦੀ ਉਹ 'ਚ ਕਾਹਲੀ ਹਰ ਕੰਮ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ 3-4 ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੁਣੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ ਫਿਰ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਵਚਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਚਨ ਲੈ ਲਈਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਵਚਨ ਹੈ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸੁਣੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਇੱਕੋ ਸਤਸੰਗ ਹੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਫਿੱਟ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ, ਪਿਓ ਪੁੱਤ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜੁੜਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਸਿੱਖ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਬਣਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ, ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾਓ। ਸਿਰਫ ਉੱਪਰੋਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾਓ, ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਇਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਮਰਤਾ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਰਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਸਾ ਭਾਵ 'ਚ ਲਿਆਈਏ, ਨੀਵਾਂ ਕਰੀਏ ਮਨ ਨੂੰ। ਮਨ ਤੇ ਚੜਿਆ ਪਿਆ ਆ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਥੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਬਣੇ? ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਈ ਹੈ? ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ ਆਣ ਵੜੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਝੁੱਗੀ ਤਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਾਇਰਾ ਬੜਾ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਹਾਥੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਅੰਦਰ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਰੋ ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਇਹਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਮ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਮਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਹੋਊ, ਇਹ ਆਏਗਾ ਤੇ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੀਏ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਕ ਬਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ ਬਣੀਏ। ਬਸ
ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਭ। ਗੁਰੂ ਆਇਆ ਹੀ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ ਬਸ। ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਦੌੜ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਰਹਿਣ ਦਿਨ ਸਗੁਰ ਚਰਨ ਆਰਾਦੀ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ। ਨਾਨਕ ਕਾਜੀਓ ਪਿੰਡ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੁਰ ਮੇਲ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਈ। ਨਾਨਕ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਹੈ, ਜਤ ਕਤ ਤਤ ਗੋਸਾਈ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਨਾਨਕ ਕਾ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੁਰ ਮਿਲ ਤ੍ਰਿਪਤ ਗਾਈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਭ ਕੁਝ ਅਰਪਣ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਨ ਮੇ ਆ ਜਾ ਲਿਹੂ ਸੰਭਾਲ। ਸ਼ਰਨ ਮੇ ਆ ਜਾ, ਸੰਭਾਲ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ? ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਨ 'ਚ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲਾ ਵਚਨ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਬਣ ਗਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਾੜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ? ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਕਾ ਜਿਉ ਪਿੰਡ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਰੀਰ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਜਿੰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਲਿਖੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਉਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ। ਮਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਨੇ ਤੇਥੋਂ ਜੁਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਬਾਕੀ ਕਹੋ ਫਲਾਣੀ ਰੁਕਾਵਟ, ਉਹ ਰੁਕਾਵਟ, ਆਹ ਰੁਕਾਵਟ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਕਾ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੁਰ ਮਿਲ ਤ੍ਰਿਪਤ ਗਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਹੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਾਨਕ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਹੈ, ਜਤ ਕਤ ਤਤ ਗੁਸਾਈ। ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਐਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਐਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਹੈ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਰਬਰੀਕ ਸੀ, ਕੌਣ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਮਹਾਂਬਲੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਐਡਾ ਮਹਾਯੋਧਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਸਿਆਣਾ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਮੰਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬਸ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਹਾਯੁੱਧ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਾਲਸਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਯੁੱਧ ਸਾਰਾ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਤੂੰ ਇਹ ਦੇ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਯੁੱਧ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਮਹਾਂਭਾਰਤ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਜਿਹੇ ਟਿੱਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹਨੂੰ ਦ੍ਰਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਬਈ ਸਾਰਾ ਯੁੱਧ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਸਾਰਾ ਯੁੱਧ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਬਣੇ, ਕਿੰਨੇ 18 ਦਿਨ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਯੁੱਧ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਸਭ ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਆਏ। ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ। ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਲੈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਬਲੀ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸੈਨਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ।
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਉੱਠਿਆ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਮੈਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭਾਵ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਬਲ ਆ ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਯੁੱਧ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਬਲੀ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸੈਨਿਕ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਰਬਰੀਕ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ, ਉਹ ਹੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਇਨਸਲਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇੰਨੀ ਸੈਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇੰਨੇ ਮਹਾਯੋਧਾ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੱਸਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਹੱਸਦਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੀ ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧਾ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਲੜਦਿਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕਿਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਏ, ਉਹਦੇ ਉਹਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਈ ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਪਰ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਯੋਧੇ ਲੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਂਡਵ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ, ਮਾਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਉਸ ਚੀਜ਼। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਨਾਨਕ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਹੈ, ਜਤ ਕਤ ਤਤ ਗੁਸਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਈ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਬਈ ਐ ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਕਿ ਹਰ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਸਾਈਡ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਕੁਛ ਉਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਹੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਚੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਤ ਕਤ ਤਤ ਗੁਸਾਈ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਤੇ ਦਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਈ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਭ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ ਕਦੀ ਵੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕੰਮ, ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਕਰਮ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਣ ਦਿਨਸ ਗੁਰੂ ਚਰਨ ਆਰਾਧੀ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਿਸ਼ਫਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਚਨ ਫਰਮਾਏ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਪਲ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਉਹ ਸਮਝੋ ਅੰਤਰ ਹੀ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਲਿਖੇ ਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਐਸਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ।
दिन वार हुंदा है ते असीं सतगुਰਾਂ ਦੇ वचन सुनते हैं, याद बनती है। तो जिस तरह हुणे दस्सिया कि गुरु महाराज ने फरमाया सी कि बई जिस दिन भी सानूं उन्हां दी याद आउंदी है, जिहड़ा पल भी उन्हां दी याद च गुजरदा है, वो साडा लिखे पैंदा है। पर कितना वधिया होवे कि ये जिहड़ी याद हमेशा ही बनी रहे। ये जिहड़ा प्यार है, जिस तरह असीं सत्संग दे विच बैठे किड्डे शांत हुंदे आ, कोई किसी तरह इस तरह नहीं कोई लगता है कि जिस तरह ऐ बिल्कुल भिजे हुंदे उस पानी दे विच, उस अमृत दे विच जिस डुबकियां मार। इस तरह ही जे ये दया किरपा हमेशा साडे ते बनी रहे, जो भाव उस तरह के बने रहन, तो सोचिए कि कितना नज़ारा है। कोई किसी तरह का मन कोई हरकत करेगा ही नहीं कभी। इस वास्ते उन्होंने ये दिन वार बनाए, इस वास्ते ही उन्होंने कोई चीज़ां नियुक्त कर दित्तियां कि चलो भुले भुलाए, क्योंकि दुनिया के काम इस तरह के ने, ऐसा माया का चक्कर है कि याद ही नहीं आती कभी भी। एक बार जिस तरह पैर फिसलता है पौड़ी तो पता नहीं कितने आन के रुकना, इस तरह याद भुली पता नहीं कदों आनी, पता नहीं 5 मिनट लंघने ने, 10 मिनट लंघने ने, 1 घंटा लंघ जाना कि सारी दिहाड़ी लंघ जानी है, पता ही नहीं लगता किसी वेले। जो दिन चढ़ता रात तक वेखिए कि ध्यान दईए तो इदा होंगे कि ओहो अज तो बई कोई गुरु महाराज की कोई सेवा तो कोई बनी नहीं, कोई ध्यान ही नहीं, कोई सतगुरां दा कोई आया कोई नहीं। सारा दिन दुनिया भी उस चीज़ ही कई बार निकल जाता है। फिर वो करके सानू जिहड़ियां संसारी तपिश कह लो, उन्होंने कोई किसी तरह की अग कह लो, किसी तरह का दुख कह लीए, वो सानू तां फिर आउंदा है क्योंकि जिन्नी दूर असीं उस चीज़ चों बाहर आवां, क्योंकि बाहर तो सारे पासे ही वो जिहड़े अंगारे वरसदे पे, अग वरसदी पई है। लेकिन जिहड़ा बंदा उस पानी च बैठा रहिंदा है, जिहड़ा 24 घंटे उहदे विच बैठा रहिंदा, उहनूं उहदी तपश नहीं फिर मौजूद होंदी। इस तरह अज भी 12 मार्च जो सतगुरां दे वचन आए उस महीने बारे, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ बड़ा खोल के सानू एक निर्णय किया दसिया है। क्योंकि एक बाहरले तौर के उत्ते जो महीने बदलते हैं तो वो जिहड़ा रुत्तां दे विच परिवर्तन आउंदा है, हौली हौली ठंड आउंदी है, हौली हौली गर्मी आउंदी है। इस तरह जिहड़ा महीना अज तो शुरू हो रहा है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी अगले महीने ਦੇ ਵਿੱਚ बड़े चमासे लगते हैं, बड़ी सूरज बड़ा अपने हुंदा नेड़े हुंदा ते बड़ी गर्मी हुंदी है बाहरले तौर के उत्ते। पर इस तपश की साडे कोल बड़े हल है। इस तपश नूं असीं दूर करने वास्ते पक्खे लवाए ने, AC लगे ने, सारा दिन AC चला के बैठे रहो, गर्मी नहीं लगेगी। कई उस तपश तो बचन वास्ते छुट्टियां कट्टण वास्ते पहाड़ां ते चले जाते हैं, पूरा महीना ही कई बार उत्थे बैठे रहते हैं बर्फां दे विच ही। पर जिहड़ी सतगुर तपश की गल कर रहे हैं, वो तपश इन्ना ठंड नाल नहीं पुजदी। जिहदे मन के अंदर कोई तड़फ है, मन के अंदर तपश है, कोई जलन है, कोई किसी तरह का दर्द है, तो कि वो AC च बैठण नाल ठीक हो जाएगा? वो नहीं दूर होंदा। चाहे वो बर्फ के विच उहनूं दब दो, पूरा उहनूं नप दो, जिहड़ी मन की तपश है वो नहीं उहदे नाल, उहनूं ठंडक नहीं पहुँचती। ਉਹਦੇ वास्ते उन्होंने दसिया है जिहड़ा महीना चढ़िया है वो हड़ का महीना चढ़िया है। सतगुर दया किरपा करन, सानू अपनी भगती बख्शण, प्यार बख्शण सानू। तो वो वास्ते सतगुरां ने फरमाया वचन कि असाड़ तपंदा तिस लगे, हर नाव ना जिन्ना पास। कहते कि वो तपश साडा जिंदगी दे नाल, साडी जिंदगी जिहड़ी है हड़ का महीना बन गई। हाड़ का महीना तो आया तो अगां हौली हौली महीने बदलने, टल जाने, अगे ठंड आ जानी है। पर जिहड़ा साडा जीवन है, असीं देखिए कि ये इस तपश चों कदी बाहर निकलिया, कदी कोई सुख का साह लिया, कदी साडा तो उत्थे महीना अड़ गया, उत्थे ही। तो कहते कि ये जिहड़ा असाड़ तपंदा तिस लगे, हर नाव ना जिन्ना पास। कहते ये जीवन उहदा तपश जी है वो जीवन भर नहीं मिटती। हर नाम ना जिन्हों के पास हरि का नाम नहीं है, जोड़ा हरि के नाम जिन्होंने विसारिया पिया है, उन्होंने एक पल का भी चैन नहीं मिलता। जिथे मर्जी चले जान, जो मर्जी उन्होंने मिल जाए, संसार की पूरी दौलत उन्होंने मिल जाए, पर वो मन में कभी चैन नहीं आएगा। है कि असाड़ तपंदा तिस लगे, हर नाव ना जिन्ना पास। जग जीवन पुरख त्याग के संधि आस।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰਪਣ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਾਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬੜੇ ਐਸੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਕਿ ਬਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਭਾਵ ਕਿਹਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ। ਕੋਈ ਵਾਢੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਵਾਢੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਲਕਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਬਣਾਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਫੁਲਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਚ ਦੱਸੀ ਕਿ ਬਈ ਹਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਰੋਟੀ ਬਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੱਖ ਦਾਂਤੀ ਸੁਥਰਿਆ ਜੇ ਦਮਦਾ ਕਰੇ ਵਸਾ। ਸਾਫ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਥਰਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖ ਫੜਕਣੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਗਰਾ, ਲੱਖ ਦਾਂਤੀ ਸੁਥਰਿਆ ਜੇ ਦਮਦਾ ਕਰੇ ਵਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵਸਾ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗ ਜੀਵਨ ਪੁਰਖ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮਾਨਸ ਸੰਧੀ ਆਸ। ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਜੱਗ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਸਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸਰਾ ਕਿਹਦਾ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ? ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਧਨਾੜ ਸੇਠਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵਸੇਗਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਹਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਸਾੜ ਤਪੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗੇ, ਹਰ ਨਾਉ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਪਾਸ, ਜਗ ਜੀਵਨ ਪੁਰਖ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮਾਨਸ ਸੰਧੀ ਆਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਜੋ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਸਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਮਾਨਸ ਸੰਧੀ ਆਸ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸ ਲਗਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ ਲਗਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਬਈ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸਰ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਖਲੋਤੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਦਇਆ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਈ ਗੁਰੂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਾਰੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਹ ਦਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਹੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਜਾ ਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਵਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਕਿਤੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੱਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਸਭ ਕੁਝ।
ਲੋਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਦਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰਵੇ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਵੱਟ ਵੱਟ ਕੇ ਪਲੇਟਾਂ ਵੀ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਪਸ਼ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਤਪਸ਼ ਸਾਡੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਤਪਸ਼ ਰਹਿਣੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਤਪਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਬਾਹਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਲੋਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਉੱਤੇ ਰੇਤ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਗਰਮ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਪਸ਼ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਉਹ ਧਿਆਨ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਠੰਡ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਸਿੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬੰਦ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਗਏ, ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਸੀ। ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਚੁੰਡੀ ਇੱਕ ਚੀਂਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕੀੜੀ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹੀ ਦੰਦੀ ਵੱਢ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਐਂ ਤੜਫਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਪਲਾਸਾ ਨਾਲ ਨੋਚਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਦਰਦ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜਿਆ ਹੈ, ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਦਇਆ ਕਰਨ, ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਆਏ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣੀ ਬਖਸ਼ਣ, ਅਸਲੀ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਆਪਣੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਜਾਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ।